वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। कीता करना सर्ब रजाई, किछ कीचै जे कर सकिए। अपना कीता किछु ना होवे, किछु ना होवे। जो हर भावे त्यों रखिए। मेरे हर जियो सबको तेरे वस। मेरे हर जियो सबको तेरे वस। असा जोर नहीं जे किछ कर हम साके। ज्यों पावे तिवें बख्श। असा जोर नहीं, असा जोर नहीं जे किछ कर हम सके। ज्यों पावे तिवें बख्श। रे नर ए साची जियधार। हे साची जियतार। हे साची जियतार। हे साची जियतार। रे नर हे साची जियधार। हे साची जियतार। सगल जगत है जैसे सुपना। सगल जगत जैसे सुपना। बिन सत लगत न पार। बिन सत लगत न पार। रे नर हे साची जियतार। हे साची जियतार। हे साची
तार हे साची जिय तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत न बार बारू भीत बनाई रच पच बारू भीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही एह सुख माया के ऐसे ही ए सुख माया तैसे ही ए सुख माया के उलझो कहाँ गवार उलझो कहाँ गवार हे नार साची जिय तार ए साची जिय तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत न बार बिन सत लगत न बार रे नर हे साची जिय तार हे साची जिय तार हे साची जिय तार अजो समझ कछ बिगड़े नाहन
अज हूँ समझ कछ बिगड़े ना है ना भज लेना मुरार भज लेना मुरार कहो नानक निज मत साधन को कहो नानक निज मत साधन को पाख्यो तोहे पुकार पाख्यो तोहे पुकार पाख्यो तोहे पुकार पाख्यो तोहे पुकार रे नर हे साची जियतार हे साची जियतार सगल जगत है जैसे सुपना सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत न बार बिन सत लगत बार रे नर हे साची जियतार हे साची जियतार हे साची जियतार हे साची जियतार वाहिगुरु विण पूछे ही ले जा विण पूछे ही ले जा
विण पुछिया ही ले जाए, विण पुछिया ही ले जाए। नानक किसनो आखिए, नानक किसनो आखिए, विण पुछिया ही ले जाए, विण पुछिया नानक किसनो आखिए, नानक किसनो आखिए, विण पुछिया ही ले जाए, विण पुछिया ही ले जाए। रज न कोई जीव्या, पहुँच न चले कोई, रज न कोई जीव्या, पहुँच न चले कोई, पहुँच न चले कोई, विण पुछिया ही ले जाए, विण पुछिया नानक किसनो आखिए, नानक किसनो आखिए, विण पुछिया
ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਪਤ ਹੋਏ। ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਪਤ ਹੋਏ। ਸੁਰਤੀ ਪਤ ਹੋਏ। ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ। ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ। ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਐਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਐਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਐਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਐਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਵਿਣ
जाए विण पुछया नानक किसनो आखिए नानक किसनो आखिए विण पुछया जाए विण पुछया विण पुछया ही ले जाए विण पुछया ही ले जाए वाहिगुरु। दया करो दया करो नानक गुण गावे दया करो नानक गुण गावे दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना मिठा लगे तेरा पाना मिठा लगे तेरा पाना दया करो दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना मिठा मिठा लगे तेरा पाना मिठा लगे तेरा पाना दया करो दया करो दया करो नानक गुण गावे दया करो नानक गुण गावे निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी करम तरम नहीं जाना करम तरम नहीं जाना करम तरम नहीं जाना
करो नानक गुण गावे। दया करो नानक गुण गावे। जब कछ नासियो तब क्या करता, कवन करम कार्य आया। जब कछ नासियो तब क्या अपना खेल आप कर देखै। अपना खेल आप कर देखै। ठाकुर रचन रचाया, ठाकुर रचन रचाया। ठाकुर रचन रचाया। दया करो नानक गुण गावे। दया करो दया करो दया करो नानक गुण गावे। दया करो नानक गुण गावे। मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना। मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना। मेरे राम राय, मेरे राम राय, मुझ ते कछु न होई। मेरे राम राय, मुझ ते कछु न होई। आपे करता आप कराए। आपे करता आप कराए। सर्ब निरंतर सोई, सर्ब निरंतर सोई। सर्ब निरंतर सोई, सर्ब निरंतर सोई। दया करो दया करो दया करो नानक गुण गावे। दया करो नानक
ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਟ ਕਟ ਤੁਹੀਂ ਤੇ ਆਈਐ, ਗਣਤੀ ਗਣਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਕਤਹੋਂ, ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਆਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਟ ਕਟ ਤੁਹੀਂ ਤੇ ਆਈਐ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਘਟ ਘਟ ਤੁਹੀਂ ਤੇ ਆਈਐ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਪਾਈਐ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਪਾਈਐ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਪਾਈਐ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਪਾਈਐ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ,
तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना। वाहिगुरु। नानक आप निहाल, सब कुल तारसी, सब कुल तारसी। नानक आप निहाल, सब कुल तारसी, सब कुल तारसी। नानक आप निहाल, सब कुल तारसी, सब कुल तारसी। मानस क्या विचारा, तैलोक सुनाए सी। मानस क्या विचारा, नानक आप निहाल, सब कुल तारसी, सब कुल तारसी। पढ़ो। नानक आप निहाल, सब कुल तारसी, सब कुल तारसी। मानस क्या विचारा, तैलोक सुनाए सी। मानस क्या विचारा, तैलोक सुनाए सी, तैलोक सुनाए सी। नानक आप निहाल, सब कुल तारसी, सब कुल तारसी, सब कुल तारसी, सब कुल तारसी। पांडा हच्छा सोए, ज्योतिष पावसी। पांडा आत्मलीन, तोता हच्छा ना होए सी। गुरु दुआरे होए, सोझी पाए सी।
गुरु दुआरे होए सोझी पाएसी। एत दुआरे तोए एत दुआरे तोए अच्छा होए सी अच्छा होए सी। नानक आप निहाल सब कुल तार सी सब कुल तार सी। नानक आप निहाल सब कुल तार सी सब कुल तार सी सब कुल तार सी। मैले हच्छे का विचार आप वर्ताए सी। मत को जाने जाए अगे पाए सी। जेह कर्म कमाए जेह कर्म कमाए तेहा होए सी तेहा होए सी। अमृत हार का नाम आप वर्ताए सी। पत स्यों जन्म सवार चलिया पत स्यों चलिया पत स्यों जन्म सवार चलिया। चलिया पत स्यों जन्म सवार चलिया पत पत स्यों जन्म सवार वाजा वायसी। चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा वायसी वाजा वायसी वाजा वायसी। नानक आप निहाल सब कुल तार सी सब कुल तार सी। नानक आप मानस क्या विचारा तै लोक सुनाए सी।
क्या विचारा, तै लोक सुनाए सी, चलिया पत स्यों जन्म सवार, वाजा वायसी, चलिया पत स्यों जन्म सवार, वाजा वायसी, वाजा वायसी, वाजा वायसी। नानक आप निहाल, सब कुल तार सी, सब कुल तार सी। नानक आप निहाल, सब कुल तार सी, सब कुल तार सी। आओ सर्व साध संगत आखिर दे विच उस गुरमुख रूह वास्ते असी सारे ने रल के अरदास करनी। जाए वसो वड भागणी सखीए, संता संग समाई है, करो कृपा प्रभ करने हारे, मेल लियो नानक विचारे। जाए वसो वड भागणी सखिए, संता संग समाइए, संता संग समाइए। जाए वसो वड भागणी सखिए, संता संग समाइए, संता संग समाइए। तै दुख न भूख ना रोग व्यापै, तै दुख न चरण कमल लिवलाइए, चरण कमल लिवलाइए। जाए वसो वड भागणी सखिए, संता संग समाइए, संता संग समाइए, संता संग समाइए, संता संग समाइए, संता धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग
संता संग समाइए, 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 जाए बसो बड़ पागणी सखिए, संता संग समाइए, संता संग समाइए। तै जन्म न मरण नायावन जाना, तै जन्म न मरण नायावन जाना, प्रेम बिछो हो नाम हो व्यापै, तै जन्म ना मरण नायावन जाना, निश्चल सरणी पाइयै, निश्चल सरणी पाइयै, तै जन्म न मरण नायावन जाना, निश्चल सरणी पाइयै, प्रेम विछो हो ना मोह व्यापै, प्रेम विछो हो प्रेम विछो हो ना मोह व्यापै, प्रेम विछो हो ना मोह व्यापै, नानक हर एक त्याइयै, नानक हर एक त्याइयै, जाए वसो वड पागणी सखिए, संता संग समाइए, संता संग समाइए, जाए बसो बड़ पागणी सखिए, संता संग समाइए, संता संग समाइए, संता संग समाइए, संता संग समाइए, समाइए, संता संग समाइए। सर्वसाध संगत इतनी को सेवा प्रवान करनी, फतेह गुजारनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
जुगो जुगो टल हाजरा हजूर जहरा जहूर चबर तखत दे मालिक शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठे गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो उपजयो सो बिनस है परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए लै छाड़ सगल जंजाल। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का फरमान साडी अगवाई करता है कि जिहड़ा भी जीव पैदा होया है उसने इस संसार तो जाना ही जाना है। पातशाह धन गुरु नानक साहब महाराज सानू सोजी बख्शदे ने, मरण लिखाए मंडल मह आए। जदों जीव इस जीवन मंडल विच आउंदा है तां उस दे जाण दा समा नियत हो चुका हुंदा है। सानू नहीं पता कदों किस जीव ने जाना है। इस तरह सत्कारयोग सरदार महेंद्र सिंह जी, जितनी सवासां दी पूंजी पातशाह ने बख्शी सी, अपनी उस पूंजी नूं पूरी करके 96 साल की उम्र तो ज़्यादा उम्र सी उन्हां दी, बड़ी किरपा गुरु महाराज जी की। बड़े अच्छे आपां गल करिए इस उम्र विच भी उन्हां दी विल पावर बड़ी वधिया अखीर तक अपने जीवन दे विच चलदे फिरदे गए ने। मैनू हुणे पता लगा वीर दर्शन सिंह जी होरां कोलों कि सत्कारयोग सरदार महेंद्र सिंह जी इन्ने विल पावर दे विच सन कि जिंदगी दे विच उन्हां नूं 4 वार हार्ट अटैक आया, पर गुरु साहब की किरपा नाल अपनी विल पावर नाल वो हर वार स्वस्थ होंदे रहे। इत्थे तक जदों आपां उन्हां दे जीवन की गल करदे हां, 3 वार उन्हां नूं सप ने भी कट्टिया और पातशाह ने जिहड़ी उम्र लंबी बख्शी सी उसनूं उन्होंने निभाउणा सी। बड़े वधिया तरीके नाल आपां अज परिवार विच वेखदे हां किस तरीके नाल उन्होंने अपनी जिंदगी नूं जीया है। ते अज आपां सारे उन्हां दी याद विच संगती अरदास विच जुड़न लई इत्थे इकत्तर होए हां। हुणे सत्कारयोग भाई साहब भाई हरदीप सिंह जी होरां ने गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन द्वारा सरदार महेंद्र सिंह जी नूं शरधा दे फुੱਲ भेट कीते ने। हुण मैं बेनती करांगा सत्कारयोग वीर सरदार राजवीर सिंह जी आटोपिन, जो पंथक सांझ के मुखी ने, परिवार दे नाल बड़ा लंबा संबंध है, बड़ा पुराना संबंध है। वीर राजवीर सिंह जी ने गुरमत विचारां द्वारा सरदार महेंद्र सिंह जी नूं शरधा दे फुੱਲ भेट करने ने। सत्कारयोग साध संगत जी, आपां सारे जुड़ बैठे हाँ गुरु महाराज के अस्थान ते गुरु साहब जी की हजूरी दे विच। सारियां ने यही अरदास बेनती जोदड़ी आपां करके जानी है कि सरदार महेंद्र सिंह जी जो बड़ा अच्छे तरीके नाल अपने जीवन नूं जी के गए ने, उन्हां दे जीवन तो बाद, उन्हां दे जाण तो बाद परिवार, उन्हां दे चारों सपुत्र सरदार कुलवंत सिंह जी, सरदार तरलोचन सिंह, वीर अरविंदर सिंह, वीर गुरविंदर सिंह अते बाकी सारे परिवार नूं पातशाह भाणे विच रहण दी समर्था बख्शण, चढ़दियां कलां दा जीवन बख्शण। एक बेनती मैं होर करांगा जब तक वीर जी स्टेज ते आ रहे ने। लंगर आरंभ हो चुका है, जिस किसी ने भी जे कोई जा रहा है तो वह लंगर छक के जाने की कृपालता करने बेनती है परिवार वालों। हुण वीर राजवीर सिंह जी, वीर राजवीर सिंह जी आप जी दे नाल विचारां दी सांझ करनगे। सरदार राजवीर सिंह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु तेग बहादुर साहिब हजूर, पातशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह, फूल छिमो हमरी प्रवापन, फूलनहार कहाँ को मौसम,
ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੌਮ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 20-22 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਵੀਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਫੋਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਉਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਨਿਕਟ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਕਈ ਚਿਰ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕੇ ਸਵਾਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਕੰਮ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਰੇ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾ
तब आओ हमारे पास। गुरु और सिख का मिलन जीवन ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਨ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ ਹਜੂਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਕਹਾਂ ਐ ਜਾਵੇ, ਕਹਾਂ ਐ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਧਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਧਰ ਸਮਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਣਾ ਔਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਦਰ ਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹੈ ਹਜੂਰ। ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਹਜੂਰ। ਗੁਰੂ ਬੋਹਿਥਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਹਜੂਰ। ਗੁਰੂ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜੂਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ RIP, ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ। ਇਹ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਹੈ ਹਜੂਰ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ ਹਜੂਰ, ਜੋ ਨਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਹਜੂਰ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੇ।
ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਜੂਰ, ਹਉਮੈ ਔਰ ਹੁਕਮ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਅੱਖੋਂ ਦੇਖੀ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਗਮ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੂਰ, ਹਰ ਘੜੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਘੜੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੰਮਣ ਔਰ ਮਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹਜੂਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਣਕੇ ਕਣਕੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਸਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਹਜੂਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ ਨਿਮਖ ਮੈਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਚੱਖਣਾ ਝਾਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਸਤੂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਸਦਾ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਮੇਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲੇਗੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਬੜੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣ। ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਨਿਕਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਉਮੈ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਇੱਕ ਆਤਮ ਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਬਦ ਅਗਰ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ। ਪਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਟੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਰ ਬਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੰਥ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਅੱਜ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਅਪਾਰ ਬਾਣੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ, ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗੇਰ ਦੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ।
ਤਾਂ ਆਵਾਗਮਨ ਮੁਟੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਸਭ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਤ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਏ ਥਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਸਵਾਰਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵੀਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਭਰਾ, ਚਾਰੋਂ ਭੈਣਾਂ, ਜੀਜਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਲੋਕਲ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਈ ਸੰਗਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, IPS ਅਫਸਰ, IAS ਅਫਸਰਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਏ ਵੀਰ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਸੀਬ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਗ, ਉਹਦੀ ਕਿਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ।
कहते सी अपना सूरज तुम्हें स्वयं खींच के लाना होगा। कासर उन्होंने तकल्लुस सी, कासर टिकता नहीं है मांगा हुआ उजाला। असी सारे जिवें वीर जी ने प्रेरणा की है, नाम शब्द की कमाई, शब्द सुर की खेड च उतर के कुछ पंथ की कलैक्टिव पेन च उतरी है। इंडिविजुअल पेन दे विच ते असी सारे विचरते रहने हाँ। एक सांझी पेन जो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक वड्डा मार्गदर्शन दे दे। मैं आप सब का 3 मिनट समा सिर्फ होर लेना है, फिर मैं भाई साहब को बेनती कराँगा आनंद साहब वास्ते। पिता जी की लिखी किताब उर्दू दे विच उसका पंजाबी तर्जमा किया है, वो बाहर है। सब अगे बेनती है जो ले जाना चाहन पिता जी की वो किताब जरूर ले जान। मैं आप सब नाल एक साखी के जरिए सांझ लादा, जिस दे जरिए असी परिवार आप सब संगत गुरु रूप को टुट के भीख मंगते हाँ। जदों भाई मरदाना जी चलाना करन लगे ना, तो एक खुर्रम नदी के किनारे आ रहे सन गुरु नानक साहब ते भाई मरदाना जी अखीरली उदासी ते। वो दृश्य आप दर्शन करो। बाबा ते भाई मरदाना चब्बे चब्बे तुरी जाते। भाई मरदाना नानक के पिछे चले, मोढे चाहे रबाब। बाबा मुड़ के देखे, भाई मरदाना विथता ही रह गया। बाबा चबे गया भाई मरदाना पास। भाई मरदाने का शरीर संग नाई दे। बाबे चबे भाई मरदाने दे मोढे थी रबाब लै। भाई मरदाने का सिर अपने गोदी लिया। बाबा आखे, हे भाई मरदाना जी, तुसां दी असां नाल निरंकार ने खूब निभाई। असां निरंकार दे हुक्म च देख रहे हाँ, तुसां दा असां नालों शरीरिक विछोड़े का समा आए गया। हे परदाई मरदाना जी, कुछ मंगी लियो। भाई मरदाना चुप। बाबा आखे, तुसां की याद विच एक मसीद उसारी दी है। भाई मरदाना चुप। एक सराय बनाई दी है। भाई मरदाना चुप। कोई धर्मसाल की उसारी करी दी है। भाई मरदाना चुप। बाबा आके, हे जी हो जी, कुछ तो आखो। भाई मरदाना आखे, तू खुदाए का डूम, मैं तेरा डूम। तू खुदाए गाया, खुदाए पाया। तेरा क्या खुदाए मन दी है, मैं तेनू मनिया। तुसा असा को समझाया था, पत्थर मिट्टी संदड़े, मंदिर कीते रास जियो। हो इन्नी टोली भुलियस, तिस कंत न बैठी पास जियो। हे बाबा, हुण ए शरीर तो आजाद होए के तुसा के चरना विच सदीव समान दा समा आया है। असा को मिट्टी गारे में कैद नाहे करो। कुछ तो मंगी लियो। भाई मरदाना आखे, जे तू तुठा है तो असा उपर कृपा कर अज एक। असा नू ना पिछोनी, ना इत्थे ना उथे। बाबा आखे, तुसा उपर असा की खुशी, तुसा की 21 कुल्ला तारियां। भाई मरदाना शरीर छड़े गया। बाबा अपने हथी खुर्रम नदी परवाह कर, मोढे रबाब चाहे, वापस वतना नू जाए रहा। जाए ननकाना साहब सो पहुंची। बाबा आ रहा है। संगत के वीरा चब्बे जान बाबे के आगमन में। भाई मर्दाने के घर भी सनेहा गया। भाई मर्दान ने कहा, साहिबजादा शहजादा, वो भी पज्जे गया बाबे की दर्शन कर।
ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਬਾਬ ਚੜਾਏ ਰਿਹਾ, ਆਖੇ ਹੇ ਜੀ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰਾ ਜੀ, ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਅੱਬੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਏ ਰਿਹਾ। हे नानक, असा डूम मरासी आए, असा की मंगना नाई आवे, असा की खैर पा। बाबा आखे हे शहजादा, तुसा को पट का सिरो पाओ दइए कि खद्दर का। भाई शहजादा हथ बन आखे हे बाबा, असा आख्या असा थी मंगना नहीं आवे, जो अब्बू को दिता है वही असा को दे। बाबे नानक अपने गल थी पल्ला लाए, शहजादे दे गल पाया अते रबाब शहजादे थी दई। फिर कीर्तन की हाजरी शहजादा भरता रहा। असी परिवार आप संगतां दे चरणां विच ਇਹ ਚੌਧੜੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ कि सानू ये सीस दे के जाओ कि असा सब दी अंत समय तक गुरु नाल निभावे। असी संगत दे चरण धोंदे रहिए, संगत दे चरण थोड़े झाड़ते रहिए, होर सानू कुछ नहीं चाहिए। आप सब का बहुत धन्यवाद। आप सब लंगर छक के जान की कृपालता करनी। ਜਿਹੜੇ सज्जन मित्र प्यारे आए हैं जिन्हों का मैं नाम नहीं लै सकिया, मैं खिमा मंगदा। सारे परिवार वालों, अपने वड्डे भरावां भैणां जीजा जी माता जी वालों आप सब का अत अत धन्यवाद। असी कीर्तनी जत्थे दे प्रबंधक कमेटी दे राजवीर जी दे बहुत ऋणी हाँ, जिहड़े मित्रां सज्जनां ने समागम उलीगन विच मदद की। कल्ले कल्ले दे चरनां च मेरा वंदना नमस्कार। सब का बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। राग रतन परिवार परियां, शब्द गावल आईयां। कह नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया। हर नार रहो तू मन, मेरे दुख सब वसारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो वसारे। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो। कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पूजाइयां। कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। कह नानक तैं सुख होवा, तित कर अनहद वाजे। पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल वसूरे। संत साजन भय सरसे, पूरे गुर ते जानी। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहतूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे,
ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈਰ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੇ ਜਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜੇ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮੇ ਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਾ ਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਏ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ। ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਭਾਈ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ
ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਭਾਈ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਲੇਖੈ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ। ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ। ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਬੇਰਾ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਉ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਜੀ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਪਹਿਆ ਕਾਲ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬਹੁ ਚਾਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਠੀਕ ਕਰ ਹੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਾਣ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ। ਰਾਮ ਗਇਓ
को बहु परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। जो उपजयो सो बिनस है, परो आज के काल। नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। सो कहो टल गुर सेविय, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरशों कुरसों झटिया। तुद डिठै सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दी शाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाह। धन वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला नौवां। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै। कंचन माटी मानै। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै। कंचन माटी मानै। रहाव न निंदिया न उस्तत जाकै। लोभ मोह अभिमाना, हरख सोग ते रह न्यारो। नाहे मान अपमाना, आसा बनसा सगल त्यागै। जग ते रह नरासा, काम क्रोध जे परसै नाहिन। ते घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जे नर को कीनी, ते एह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद सियों। ज्यों पानी संग पानी। गुर कृपा जे नर को कीनी, ते एह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद सियों। ज्यों पानी संग पानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला नौवां। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाकै। कंचन माटी माने। सतगुरु जी ने ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆ, ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਗਾਇਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।